नमस्कार श्रोता बंधु। आज आसतु सृजन सुरभि शुणा व्यासकवि फकीरमोहन सेनापतिंकर एक कालजयी गल्प बीरेई विशाल। मुकुंदपुर मक्रू विशाल आउ ता भार्जिया बुढ़ी शनिपात बेमारी रे आग पछ मासक भितरे चली जिबा बेले गोटिए मात्र पुओ बीरेईर बयस होइथिला 5 वर्ष। लंगड़ा पिलाटा किछि बुझे नाही। बापा माँ को कोकेईरे घेनी जिबा बेले दांडरे भूईरे गड़ी बापा लो माँ लो बोली डका पारु थाए। घरे केही नाही, किए बा पिलाटाकू संभाली नेउछि। घरे 12 मासिया 3 जण थिले सत, हेले सेमाने कौन जानती, कौन करिबे। तेबे कौन बीरेई अनाथ हेइजिबो? नाई नाई, 3 पुरुषर भिन्ने हेला भाई। लेखारे बीरेईर खुड़ुता जेड़ुता और मौसा पिउसा माने शुणी धाई आसिले। सेमानंकर दयार शरीर बीरेईर विकल कांदना शुणी धाई आसिले। समस्ते एका बेळेके पिलाकू झाड़ी झुड़ी देई काखेई नेबा लगी टणाटणी कले। टणा ओटरारे पिलाकू बाधिलाणी। आहुरी अधिक विकल हेई डका पकाउ थाए। से कथा शुणुछि बा किए? दादी पिउसा मौसा मध्यरे बोला बोली होईगला। समस्ते कहउछंती मु थाउ थाउ पिलाकू पाଳିबार आउ काहार अधिकार। गोलमाल शुणी गाँ लोके भी रुंड होई गलेनी। छुआटा समस्तंकर मुहंकू चाहुछि। समस्ते तो अछंती, माँ बापा काहांती। एतिकी बेले पहुँचिले पितेई पात्रे। मामू धई सई होई धाइछंती। दूररू डाकी देले, छाड़ छाड़, अलगा हेई जाओ। छेउंडकू पाळे किए? पाळे तो बापर माँ आउ पाळे तो मार माँ। मार माँ आई नाही सत, माई तो अछि। जेउ पिलार केही नाही ताकू पाଳିबो माई। ता माई 3 दिन हला अन्न जल छुई नाही। पिलाटा लगी डका पकाउछि। द्वितीय पा घटकिबा बेले 12 कहि जाइछि बीरेई को ता माई पालिबो। गोटाए कामरे आउ गोटाए गाँ को बाहरी जाइथिली। एणे एते कथा हेई गलानी मोते जणा नाही। नोहिले समस्तंकु मुकाबिला कराई देइथांती। पंचुआती बसिला। समस्ते रफा करिदेले। पिलाकू पालिबा मामूर अधिकार। लोकंक मुहरु कथा बाहरिछि कि नाही, मामू तो चिल्ल परी झांप मारी पिलाटाकू काखेई घरकू धाइले। बीरेई मामू को केबे देखि नाही। नुआ मणिषटा काहेंकी घेनी जीव बोली मालो करी आहुरी डका पारु थाए। मामू बीरेई को घेनी जाई माई गुरु मारी जिमा देले। तूनी ढेर गुड़ाई की कथा कहिले। माई मुरुकी हसी हसी कहिले, आरे बीरेई आ, चंडी सांगरे खेलिबू। खंडिए पोड़ पिठा चिमुटाए भली चिटा गुड़ हाथ को बढ़ाई देले। बीरेई ढेर बेलू खाई नथिला, बड़ भोकिला थिला। तेतिकी खाई देई गुड़ाए पानी पी देला। मामू पितेई पात्रंग घर माकलपुर, मुकुंदपुर ठारू 1/2 कोसे खंडे छड़ा। छेउंड पिलाटी जानी मामू घरे परम सुखरे रहिला। ता माल हेफाजत करुछि किए? पितेई पात्रे घर करना लोक। तांक निज विषय तांकू असंभाळ। 1/2 कोस दूर को आसी पिलार मालमता घर करना देखि जिबाकू बेळ नाही। पात्रे निहाती व्याकुल होई गाँ लोकंक पाखरे सबु बेले कहि बुलुछंती। एही दिन केइटा भितरे पिलाटार माल गाँ लोके चोरेई घेनी गलेनी। सबु माल गुड़िक आपना घर को घेनी जाई नजर रे न रखिले सबु बर्बाद हेई जिवो। संपत्ति मध्यरे केते पौटी धान, हड़ाहड़ी 2 पुंजा, ए सबु नजर रे रखिबार कथा। बोइला जोरू गोरू धान ए 3 नजर गुजुराण। पात्रंकु दिन बेले तर नाही। अधरातिरे गाँ लोके खाई शोइला बादे पात्रंकु बेळ मिले। निजर थोरी बलदरे लदी पिलार माल गुड़िक आपना घर को घेनी आसंती। गाँ दिगबार कहि बुले। पात्रे 10 गोटा बलदरे 20 दिन पर्यंत धान चाउल लुगापटा कंसा बासन चीज वस्तु सबू बोहिथिले। गाँ लोके से कथा को सत मणिले। विशालर घर परी घरटाए थिला। तार 4टा मरेई रे 40-50 भरण धान मौजूद थिला। ए कथाटा समस्तंकु जणा। ए बाद मक्रू विशाल खातक मानंकु
20-50 ଭରଣ ସରିକି ଧାନ କରଜ ଦେଇଥିଲେ। ପାତ୍ରେ ମୂଳ କଳନ୍ତର ଅସୁଲ କରିନେଲେ। ବିଶୁଆଏ ଧାନ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ଛେଉଣ୍ଡ ମାଲ କିମିତି ଛାଡ଼ିବେ? ନିଜର ହେଲେ 10 ଗଉଣି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ। ଆଉ ପାତ୍ରେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁବେଳେ କହି ବୁଲନ୍ତି, ବିଶାଳଟା ବଡ଼ ସାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଲୋକ ଥିଲା, ସବୁ ଖାଇ ପିଇ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଛେଉଣ୍ଡଟି ଲାଗି କିଛି ରଖିଯାଇ ନାହିଁ। ଘର କରଣା ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲା, ପଲାଣ ପାଣ୍ଠି 2 ଖଣ୍ଡ ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଉଠେଇ ନେଇଛି। ପିଲାଟା ପାରିଲେ ତା ଜିମା କରିଦେବି। ମୁଁ କ'ଣ ସେ ପଲାଣରେ ବାହିବି? ରାମ ରାମ। ମାଇଁ 5 ମାଇକିନିଆଙ୍କ ଆଗରେ କହି ବୁଲନ୍ତି, ମୋ ବୀରେଇ ଆଗ, ତାପରେ ଚଣ୍ଡୀ। ତା ବାପର କିଛି ନଥିଲା ନାଇଁ, ମୋର କ'ଣ ଉଣା ଅଛି? ବସି ବସି 20 ବର୍ଷ ଖାଉ। ଦିନ ପାଣି ସୁଅ ପରି ବହି ଯାଉଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 4 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆସନ୍ତା ତୁଳା 6 ଦିନରେ ବୀରେଇର ଜନ୍ମଦିନ। 8 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଇ 9 ବର୍ଷ ପଶିବ। ବୀରେଇ ଆଉ ମାମୁ ପୁଅ ଚଣ୍ଡିଆ ଅବଧାନଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀରେ ବସିଛନ୍ତି। ବୀରେଇଟି ଧୀର, ପଢ଼ାରେ ବି ଖୁବ୍ ମନ। ଖଡ଼ି ପାଠ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ହରିଗୁଣ ଛିଡ଼ାଇ ରାସପୋଥି ଧରିଛି। ଚଣ୍ଡିଆର 13 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଗଲାଣି। ହେଲେ କ'ଣ ଆଜି ଯାଏଁ ଖଡ଼ି ପାଠ ଓଡ଼ାଙ୍କ ବି ଛିଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମାଇଁର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଆଖି, ବଡ଼ ଗେହ୍ଲା କରନ୍ତି। ମା ମୁହଁ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉତ୍ପାତିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଘରୁ ବାହାରିଲା ତ 5 ଘରୁ ବୋଲଣା ଆଣିବ। ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦିଏ। ତା ନାମରେ କେହି କିଛି ଆସି ଗୁହାରି କଲେ ମା ପୁଅକୁ ଦାବିବା ଥାଉ, ଓଲଟା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଳି କରିବେ। ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଚଣ୍ଡିଆଟି ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଗାଁ ମାଇକିନିଏ ହିଂସାରେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡୀ ଚାଠଶାଳୀରେ ବି ବଡ଼ ଗୋଳମାଳ କରେ। ଆପେ ତ ପଢ଼େ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ହେଲେ କଳି ଲଗାଏ, ମାରଧର କରେ। ଦିନେ ଅବଧାନେ ସହି ନ ପାରି ବେତରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସ୍ତେ ବାଡ଼େଇ ଗଲେ। ପିଠିରେ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ନୋଳା ବସିଗଲା। ମା ତ ଦେଖି ଖୁବ୍ ହଡ଼ାପାରି କରି କାନ୍ଦିଲେ। ଅବଧାନଙ୍କ 14 ପୁରୁଷର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ। କହିଲେ, ମୋର କ'ଣ ନାହିଁ ଯେ ପୁଅ ପାଠଟାଏ ପଢ଼ିବ? ଆରେ ମୋର ଯେ ବିଷୟ ଅଛି, 3 ପୁରୁଷ ବସି ଖାଉ, ଚଣ୍ଡୀର ପଢ଼ା ବନ୍ଦ। ସେ ତ ତା ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଚଣ୍ଡୀ ଗାଁର ବାଉରି ଧୋବା ଟୋକାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦିନ ରାତି ବୁଲେ। ବାପେ କିଛି କାମ ପାଇଟିରେ ଲଗାଇଲେ ମା ବାଘୁଣୀ ପରି ଗର୍ଜନ କରି କହନ୍ତି, ମୋର ଦୁଧଖିଆ ଛୁଆଟା କାମ ପାଇଟି କରିବ କ'ଣ? 9ଟା ନା 6ଟା, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଆଖି, ସେ କ'ଣ ଭିଡ଼ କାମ କରିପାରିବ? ବୁଲୁଥାଉ। ବୀରେଇର ବି ପଢ଼ା ବନ୍ଦ। ମାଇଁ ଖପାଟାଏ ହେଇ କହିଲେ, ଏ ଅବଧାନଟା କିଛି ନୁହେଁ, କ'ଣ ବା ପଢ଼ାଏ? ମାସ ନ ପୁରୁଣୁ 2 ଅଣା ପଇସା ଗଣ। ଫେର କ'ଣ ନା ଆଜି ପଣିକିଆ ଲେଖିବ, ପୂଜା ଲୋଡ଼ା। ସେରେ ଚାଉଳ ଗୁଆଟାଏ। ଦିନ 15ଟା ଯାଇନାହିଁ ତ ଓଡ଼ାଙ୍କ ଲେଖିବ, ଫେର ପୂଜା। ନା ନା, ତା ହେବ ନାହିଁ। 2-4 ଦିନ ବାଦେ ମାଇଁ ଦିନେ ମାମୁଁକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖ ତ ଭେଣ୍ଡିଆଟା ଦିନକୁ 3 ବେଳା ଠୁଙ୍କିବ, ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଗାଁରେ ବୁଲିବ କିଆଁ? ଗାଈ ରଖା ଟୋକାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ବିରିଆ ଗାଈ ଯୋଗୁ। ମାମୁଁ ଟିକେ ମୋଡ଼ମାଡ଼ ହେଉଥିଲେ, ଡରରେ ପାଟି ଫିଟାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବୀରେଇକୁ ଡାକି କଅଁଳେଇ କଅଁଳେଇ କହିଲେ, ଆରେ ବାପ ବୀରେଇ, ଏଇ ଯେ ଗୋରୁପଲ ଦେଖୁଛୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତୋର। ପର ଲୋକେ ଭଲ ଚରାଉ ନାହାନ୍ତି। ଗାଈ ବଳଦ ଗୁଡ଼ାକ ହଡ଼ା ହୋଇଗଲେଣି। ପର ଲୋକର କ'ଣ ମାୟା ଥାଏ? ତୁ ଯା, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଗୋରୁ 2ଟା ଦେଖିବୁ। କିଛି ମେହନତ ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଡ଼େଇ ଘେନିଯିବୁ। ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଆଣି ଗୁହାଳରେ ପୂରେଇ ଦେବୁ। ବୀରେଇ 5 ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଗୋରୁ ଚରାଇ ବାହାରିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ କିଛି କହିଲେ, ମାମୁଁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ଛେଉଣ୍ଡର ଲାଞ୍ଜ 2 ଖଣ୍ଡ ପର ହାତରେ ପଡ଼ି ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲା, ତା ନିଜ ମାଲ ନିଜେ ଦେଖୁ। ସତକୁ ସତ ଗୋରୁ ପଲଟା ଏକା ବୀରେଇର। ତାହା ବାପ ମରିବା ବେଳେ ମାଇ ଅଣ୍ଡିରା ଛଡ଼ା ଦାମୁଡ଼ି 2 ବୋଡ଼ି ଭଳି ଗୋରୁ ମାମୁଁ ଗାଁ ମଝି ଗୋହିରିରେ ଅଡ଼ାଇ ଆଣୁଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି 8-9 ବର୍ଷ ଗଲାଣି। ବୀରେଇର ଉଛୁଣିକା 18 ବର୍ଷ ବୟସ। ପିଲାଟା ନା ଆଉ କ'ଣ, ହେଲେ କାମ ପାଇଟିକି ବଡ଼ ପାରିଲା। ମାମୁଁର ବାଟି ସଂଖ୍ୟା ଚାଷ।
ଯୋଡ଼ାଏ ବାରମାସିଆକୁ ଧରି ସବୁ ସମ୍ଭାଳିଛି। ଏବେ ମାମୁଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟଟା ତୁଚ୍ଛା ଉପରେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତି। ବୀରେଇ ଦେଖିବାକୁ ଯେମନ୍ତ ଡଉଲ, କଥାଗୁଡ଼ିକ ବି ଖୁବ୍ ମଧୁର। ଦେହରେ ବାଘ ପରି ବଳ। ଦିନେ ପାଣ୍ଡେଇ ପାତ୍ର ସାନ ଝିଅ କମଳିକୁ ଗୋଟାଏ ମାରଣା ବଳଦ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲା। ବୀରେଇ ବଳଦର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ଭିଡ଼ି ରଖିଲା। ଗାଁର ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବୀରେଇକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ପ୍ରଶଂସାଟା ମାଇଁ ଶୁଣିଲେ ଖପାଟାଏ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଳି କରନ୍ତି। ଚଣ୍ଡୀର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମାଇଁ ମନ ବଡ଼ ଖୁସି। ଚଣ୍ଡୀ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ଘରେ ପଶେ ନାହିଁ। 5-7ଟା ବୁଲା ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ଦିନ ରାତି ବୁଲୁଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ କାମ ଗଛ ଚଢ଼ା, ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ, ଚଉପଟ ଖେଳ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖିଆ। ହାଲକୁ ଗୋଟାଏ ମଦତ ଖଟି ଜାରି କଲାଣି। ଅଳି କରି କାନ୍ଦି ଡରେଇ ହରେଇ ମା ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ନିଏ। ଆପଣା ଗୋଠରୁ 20-25 ଟଙ୍କାର ଦାମୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଗୁଆଲାଙ୍କୁ 2-4 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦିଏ। ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ସଲାରେ ଆପଣା ଘର ମରେଇରୁ ଧାନ ଚୋରି କରି ବିକିଦିଏ। ମା ଜାଣିପାରିବି ପୁଅ ଦୋଷ ଲୁଚାଏ। ମା ଡରରେ ବାପ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ମା ଆଗେ ଲୁଚାଚୋରା କରି ଚଣ୍ଡୀକୁ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ହାତ ଖାଲି। ଚଣ୍ଡୀ ଟଙ୍କା ପଇସା ନ ପାଇ ମା'କୁ କେତେ ଥର ମାଡ଼ ଦେଲାଣି। ହେଲେ ମା ମାଡ଼ ଖାଇ ତୁନି ହୋଇ ରହେ, ବାପ ଆଗରେ କିଛି କହେ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ 5 ଜଣ ବୀରେଇକୁ କହିଲେ, ଆରେ ବୀରେଇ, ତୁ କ'ଣ ମାମୁଁ ଘରେ ସବୁଦିନ ପେଟ ଭାତରେ ରହିଥିବୁ? ଆପଣାର ସଂସାର କରିବୁ ନାହିଁ? ବାପ ଦାଦୀଙ୍କ ନାମ ବୁଡ଼ାଇବୁ? କଥାଗୁଡ଼ାକ ବୀରେଇ ମନକୁ ପାଇଲା। ସେ ଏବେ ସବୁ କଥା ବୁଝିଲାଣି। ମାମୁଁ ମାଇଁ କାମର ପିଆରା। ଖିଆପିଆ ସବୁ କଥାରେ ପୁଅ ଉପରେ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କର ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତା ଉପରେ ତାର କଣିକାଏ ବି ନାହିଁ। 1,500 ଟଙ୍କା ଖରଚ କରି ପୁଅକୁ ବିଭା କଲେ। ତା ବିଭାର ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାହା ଅର୍ଜି ଆଣୁଛି, ଚଣ୍ଡୀ ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ଖାଇ ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ମାମୁଁ ମାଇଁ କିଛି ବୋଲିବାକୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚେ ସେ ଘର କରଣା ଉଜାଡ଼ି ଦେବ। ଦିନେ ସଞ୍ଜବେଳେ ମାମୁଁ ମାଇଁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି। ବୀରେଇ କାମଧନ୍ଦା ସାରି ଯାଇ ପାଖରେ ବସିଲା। ମାମୁଁ ମାଇଁ ଦିନ ବେଳର କାମ ପାଇଟି କଥା ପଚାରିଲେ। କାମ ପାଇଟି କଥା ଛଡ଼ା ମାମୁଁ ମାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ବୀରେଇ ଆଉ କିଛି କଥାଭାଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ବୀରେଇ ଜବାବ ଦେଇ ପାଖରେ ବସିଥାଏ। ମାମୁଁ ପଚାରିଲେ, କିରେ ବୀରେଇ, ଆଉ କିଛି କଥା ଅଛି? ବୀରେଇ ଦଣ୍ଡେ ଗୁମ୍ ମାରି ବସି 2ଟା ହାଇ ମାରି କହିଲା, ମାମୁଁ, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣା ଘରକୁ ଯିବି। ମାମୁଁ ମାଇଁ ତ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମନ୍ତ ବଜ୍ରଟାଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ମାମୁଁ ମାଇଁ 2 ଜଣ ଯାକ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଶ୍ୱାସ ବେମାରୀ। ସଞ୍ଜବେଳେ 4 ଅଣାର ଟେଳାଏ ଟେଳାଏ ଆପୁ ଗିଳି ପକାଇଲେ ଟିକିଏ ଚାଲବୁଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାମୁଁ ତ ପିଣ୍ଡାରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡିଆର ତ ଏଇ ଦଶା। ବୀରେଇ ବାହାରି ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ଘର କରଣା ରହିବ? ମାମୁଁ 2-4ଟା ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ କଅଁଳେଇ କଅଁଳେଇ କହିଲେ, ହଁ ରେ ବାପ, ଘରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ କ'ଣ? ରହ, ମୁଁ କନ୍ୟାଟିଏ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି, ବାହାଘର କରେଇ ଦେବି, 2 ପ୍ରସ୍ତ ଘର ବନେଇ ଦେବି। ତୁ ଉଛୁଣିକା ପିଲାଟା, ଅଲଗା ଏକୁଟିଆ ହୋଇ କ'ଣ ରହିପାରିବୁ? ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝି ନାହୁଁ? ମୁଁ ବୁଝି ବୁଝି ବୁଢ଼ା। ସବୁ ତୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବେ। ଭକୁଆ ହୋଇ ବସିଥିବୁ। ହେଉ ହେଉ, ଆଉ ଯୋଡ଼ାଏ ବର୍ଷ ରହିଯା। କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ ବାପ? ବୀରେଇ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ମାଇଁ ଟିକେ ବଡ଼ ରାଗି। ଚଣ୍ଡୀ 1000 ଦୋଷ କରୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ଘଡ଼ିଏ ଯାଏଁ ଗର୍ଜୁଥିବେ। ଟିକିଏ ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ, କିରେ ବୀରେଇ, ମାମୁଁ ସେ ମୁରବୀ, ତାଙ୍କ କଥା ଅମାନ୍ୟ କରୁଛୁ? ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିଲୁଣି କିରେ? ଆରେ କହିବାକୁ ଢେରେ, ବହିବାକୁ କିଏ ରେ? ଯୋଗିନୀଖିଆ ଘର ଭଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ନା। 5 ବର୍ଷର ଛେଉଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଏଇ ମାମୁଁ ଥିଲେ ବୋଲି ଅଣ୍ଡାଟି ଭେଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ଆଜି କଥା କହୁଛୁ। ଏଇ ଯୋଗିନୀଖିଆଏ ସମସ୍ତେ ତ ଥିଲେ, ତୋ ତୁଣ୍ଡରେ ପେଜ ମୁନ୍ଦାଏ କେହି ଦେଲେ ନାହିଁ? ନଣନ୍ଦେ ମରିବା ବେଳେ ମୋ ହାତ ଧରି 12 ବାର କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଖବରଦାର ମୋ ବୀରେଇକୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ, ବରାବର ଘରେ ରଖିବ। ଅଳପେଇସା ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ ଫୁସୁଲେଇଲେ ଶୁଣିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ।
ତୁ ମୋ କଥା ବାପ ବଦଳରେ ମାମୁଁ କଥା ଯଦି ନ ଶୁଣିବୁ ଆପେ ଉଡ଼ି ପୋଡ଼ିଯିବୁ। ତାହାର କ'ଣ ଯିବ? ମାମୁଁ କହିଲେ, ଥାଉ ଥାଉ, ସେସବୁ କଥା ପଛେ ହେବ। କଥା କ'ଣ ପଳାଉଛି? ଦିଅ ଦିଅ, ବୋହୂକୁ ଡାକି ଦିଅ। ଛୁଆଟା କାମ ପାଇଟି କରି ଥକିଛି, ଆଗେ ତାକୁ ଭାତ ଦିଅ। ଚଣ୍ଡିଆ ନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବୀରେଇ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ହସିଲା। ଓହୋ, ଆଜି ଯେ ମାମୁଁଙ୍କର ବଡ଼ ଦୟା। ରୋଜ ତ ଚଣ୍ଡୀ ନ ଆସିଲେ ଖିଆପିଆ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡୀ ଗାଁ ବୁଲି ବାହୁଡ଼ିବାକୁ ରାତି 6 ଘଡ଼ି। ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୋଗ, ତାହା ଉପରେ ଆପୁର ନିଶା। ରାତି ସାରା ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ଖୁଁ ଖୁଁ ହୋଇ ଖାସୁଥାନ୍ତି। ପାହାନ୍ତିଆ ପହର ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିଲେ ନିଦ ମାଡ଼େ। ଚିନ୍ତା ଭାବନାରେ ଆଜି ସେ ନିଦ ବି ନାହିଁ। ତହିଁଆର ଦିନ ସକାଳେ ବୀରେଇ ଆଣ୍ଠୁ ଯୋଡ଼ିକ କୁଣ୍ଡେଇ ପିଣ୍ଡାରେ ତୁନି ହୋଇ ବସିଛି। ଖରା ପିଢ଼ା ଉପରୁ ମଝି ବାହାରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ମାମୁଁ ଉଠି ଆସି ବୀରେଇକୁ ଦେଖି କହିଲେ, କିରେ ବାପ, ତୁନି ହୋଇ ବସିଛୁ? ଯା ଯା, ବେଙ୍ଗେଳା ଖେଳାଇ ଦେ ଯା। ଭଙ୍ଗା ପୁଞ୍ଜିଟା ରଣବଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ବୀରେଇର ଏକ ପଦେ କଥା, ନା, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ମାମୁଁ ଆଜି ବି ଢେର ବୁଝେଇଲେ, ଟେକାଟେକି କରି କଥା କହିଲେ। ବୀରେଇର ସେହି ଉତ୍ତର, ଘରକୁ ଯିବି। ମାଇଁ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଆସି ଆଖି ମଳି ମଳି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏକା ବେଳକେ ଖପା ହୋଇ କହିଲେ, ଯିବୁ ତ ଚାଲିଯା, ଯିବି ଯିବି ଭଜନମାଳା ଧରିଛୁ ଯେ। ବୀରେଇ କହିଲା, ମୋ ବାପର ଯାହା ସବୁ ଚିଜବସ୍ତୁ ଆଣିଥିଲ ଫେରାଇ ଦିଅ। ମାଇଁ ସେହିପରି ତେଜରେ କହିଲେ, ଚିଜବସ୍ତୁ କ'ଣ ରେ? ପାଣ୍ଠି ପଲାଣ 2 ଖଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ। ଯା ଯା, ଉଇ ଖାଇ ପଡ଼ିଛି, ମୁଣ୍ଡାଇ ଘେନି ଯା। ବରଷେ ନୁହେଁ, 2 ବରଷ ନୁହେଁ, 20 ବରଷ କାଳ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଭେଣ୍ଡିଆଟେ କରିଦେଲୁ। ଏଣିକି ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଲା କି ନା? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାର ତେତିକି ବେଳେ କହିଥିଲି, ପର ପୁଅ ଗୁଞ୍ଜାରୁଅ, ସେ ବଲେଇରେ ପଶନା। ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଏବେ ଭୋଗ। ବୀରେଇ ତୁନି ହୋଇ ଏକା କାନିଆ 5 ଖଣ୍ଡ ଧରି ଉଠିଗଲା। ମକ୍ରୁ ବିଶାଳର ସରବରି 15 ମାଣ ଚାଷ ଜମି ଥିଲା। ଜମିଟା ବଡ଼ ଭଲ ମଟାଳିଆ, 1 ଚକିଆ, କଳିନ୍ଦ। ପିତେଇ ପାତ୍ରେ ସେ ଜମିଟା ଆପଣା ନାମରେ କରିନେବା ଲାଗି ଢେର ଫନ୍ଦି ଫିକର କରିଥିଲେ। ଜମିଦାର ଶ୍ୟାମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ରିସିପତ ଯାଚିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସ୍ୱାଇଁଏ ବଡ଼ ବିବେକୀ ଲୋକ। ପୁଣି ଗାଁର 5 ଜଣଙ୍କ ଡରରେ ସେହି ମକ୍ରୁ ବିଶାଳ ନାମରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବୀରେଇ ଗାଁରେ ମୂଲ ଲାଗେ, ଚାଷ ସଜ ନାହିଁ। ଜମିଗୁଡ଼ିକ ବଖରା ଲଗାଇଦେଲେ। ବୀରେଇଟି ବଡ଼ କାମିକା, ପର 9-6ରେ ନଥାଏ, ଆପଣା ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସଞ୍ଜବେଳେ ପାଇଟିରୁ ଆସି ମୁଢ଼ି ମୁଢ଼ା ପୁଞ୍ଜାଏ ପାଟିରେ ପକାଏ, କୋଡ଼ିଟାଏ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଆପଣା ଡିହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ସାନ ଘର ବନାଇଲା। କାନ୍ଥ ଯେମିତି ଛିଡ଼ା କରିଛି। ମଉସା ପିଉସା ଗାଁର ଆଉ 5 ଜଣ ଡକରା ନାହିଁ ହକରା ନାହିଁ। ବୀରେଇ କାହାରିକୁ କିଛି କହି ନାହିଁ, ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଆପଣା ଆପଣା ଘରୁ କାଠ କୁଟା ବାଉଁଶ ଆଣି ଘରଟାଏ ଛିଡ଼ା କରେଇଦେଲେ। ବୀରେଇର ଅଉଲ ବିଲ ଭାରି କଳିନ୍ଦ। ଧାନ ପାଚିବାରୁ 30 ଭରଣ ସରିକି ଭାଗ ପାଇଲା। ବର୍ଷକ ଖାଇବା ଭଳି କିଛି ରଖି ସବୁ ଧାନଗୁଡ଼ିକ ବିକି ପକାଇଲା। ସେହି ଟଙ୍କାରେ ହଳିଆ ବଳଦ, ଚାଷ ସରଞ୍ଜାମ କିଣି ଆପଣା ଚାଷରେ ଲାଗିଗଲା। ବର୍ଷ 4ଟା ଭିତରେ ବୀରେଇ ବାପ ଅମଳିକା ଘର ଛିଡ଼ା କରିଦେଲାଣି। ସେହିପରି 3 ପ୍ରସ୍ତ ଘର, ମାଇ ଅଣ୍ଡିରା 1.5 ବୋଡ଼ି ଗୋରୁ, ପୁରା ଧାନ 5-6ଟା ମରେଇ ଛିଡ଼ା। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହାମଦରଦୀ 5 ଜଣ କେତେ ଥର କହିଲେଣି, ଆରେ ବୀରେଇ, ତୁ କି ସବୁଦିନେ ଡାଙ୍ଗୁଆ ମାଙ୍ଗୁଆ ହୋଇ ରହିଥିବୁ, ଏଣିକି ପିତୃଲୋକ ପାଣି ମୁଠାଏ ପାଇବାର ବାଟ କର। ବୀରେଇ ବି ବୁଝିଲାଣି, ବିଭାଟାଏ ନହେଲେ ନୁହେଁ। କାମ ପାଇଟିରୁ ଆସି ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରିବାଟା ଏଣିକି ବଡ଼ ଦିକ୍ ଲାଗିଲାଣି। ବାଧିକା ପଡ଼ିଲେ ପାଣି ମନ୍ଦାଇ ଦେବାକୁ, ଗୋଡ଼ ହାତରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେବାକୁ କେହି ଭରସା ନାହିଁ। ବିଭା କରିବାକୁ ମନ କଲା ସତ, ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା କାହିଁ? ଆଉ ପାଟକ ନୁହେଁ ଯେ ମନ କଲା ତ ବିଭା ହୋଇ ପଡ଼ିବ। କିମ୍ପାଇଁ କେଜାଣି ବଳରାମ ଗୋତ୍ରୀ କନ୍ୟାର ବଡ଼ ଅଭାବ, ପୁଣି ଦର ଭାରି ଚଢ଼ା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା 500 ଠାରୁ 1000-2000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବାର ଏ ଲେଖକଙ୍କୁ ଜଣା। ଅଜଣା ପାଠକ ଆପଣ ପଚାରିବେ, କନ୍ୟାର ଦାମ ଏତେ ଉଣା ଅଧିକ କିଆଁ? କନ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟ ଗଜରେ ମାପରେ
ବା ଦଣ୍ଡି ତରାଜୁରେ ଓଜନ ହେଉଥିବେ। ମାପ ବା ଓଜନ ଉଣା ଅଧିକରେ ଦର ଉଣା ଅଧିକ ହୁଏ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାହା ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭିତିରିଆ କଥା ଭଲ ଜଣା। ସେଥିରେ ଅସଲ ହାଲ ଚୁମ୍ବକରେ 2-4 କଥାରେ କହିବୁ। ବଳରାମ ଗୋତ୍ରୀ ପନ୍ଥାରେ ନଥିଲା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବୋଲନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ଖରଚପତ୍ରରେ ଭାରି ଚିପା। ବଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଜମିଯାଏ। କନ୍ୟାର ବୟସ ବା ରୂପଗୁଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ବରର ବୟସକୁ ଧରି କନ୍ୟାର ଦରଦାମ କଷାଯାଏ। ବରର ବିବାହର ବୟସ ହେଲା, ଏଣେ ଘରେ ତେତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆପେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଟଙ୍କା ଜମାଏ। ଟଙ୍କାଟା ଠିକ୍ ହେଉ ହେଉ ବରର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି 25, କିମ୍ବା ଧନବନ୍ତ ଲୋକ ଦୋଜବର ଓ ତେଜବର ବୟସ 60। ଏଣେ କନ୍ୟାଟିର ବୟସ 10-11 ଭିତରେ। ସେହି ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଦର ବଢ଼ିଯାଏ। ଦରର ଏହିପରି ହାଲ ଜାଣିବ। ବୀରେଇ ବିଭା ହେବା ଲାଗି ଟଙ୍କା ମଶାଏ ଯାହା ହାତରେ ପଡ଼େ ଥୋଇଦିଏ। ଘର କଣରେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଗୋଟିଏ ଠେକି ପୋତିଛି, ସେଥିରେ ପକେଇ ଦିଏ। ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ଗଲାଣି। ବୀରେଇର ଉଛୁଣିକା ବୟସ 30 ଭିତରେ। ବିଭା ହେବା ଲାଗି ଟଙ୍କା ଜମିଗଲାଣି ବୋଲି ମନରେ ଠିକ୍ କଲା। ବିଭା ପାଇଁ ସଜ ହେଲା। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଆପେ କନ୍ୟା ଖୋଜିଯିବ? ପୁରୋହିତ ଭୀମେଇ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କଲା। ମିଶ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଢେର ଆଖି ଫେରାଇଲେ। ବୀରେଇ ଦିନେ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କମଳି କଥା ଇସାରାରେ କହିଲା। ରାଘବ ପାତ୍ରର ସାନ ଝିଅର ନାମ କମଳି। କନ୍ୟାଟି ବେଶ୍ ଡଉଲ, ଲାଜକୁଳି। ଦିନ ରାତି ଘର କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ବାପର ଢେର ସେବା କରେ। ଗାଁ ମାଇକିନିଆମାନେ ତାର ଢେର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ବୀରେଇ ପିଲାଦିନରୁ କମଳିକୁ ବଡ଼ ଭଲ ପାଏ। ରୋଜ 2 ଓଳି ବିଲକୁ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ କନ୍ୟାଟିକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଦେଖେ। ବୀରେଇ ବିଲ ବାହୁଡ଼ା ବେଳେ କମଳି କଳସଟିଏ କାଖେଇ ପାଣି ଆଣି ଯାଉଥିବାର ଦେଖେ। କମଳିର ଠିକ୍ ସେଇଟା ପାଣି ଅଣା ବେଳ। ଘରେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଥିଲେ ବି ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ନାଳରେ ଢାଳି ଦେଇ କଳସି କାଖେଇ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହେଁ। କେହି କୁଆଡ଼େ ନଥିଲେ କଣେଇ କଣେଇ ବୀରେଇକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ପାଞ୍ଜିରୁ ଭଲ ଦିନଟିଏ ଦେଖି ମିଶ୍ରେ ରାଘବ ପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପାତ୍ରେ ବୋଧ କରୁ କିଛି ଗନ୍ଧ ପାଇଗଲେଣି। ଅଖା ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ପାରିଦେଇ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବହୁ ଆଦର ସମ୍ମାନରେ ବସାଇଲେ। ନାଶ ଶୁଙ୍ଘା ଶୁଙ୍ଘି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଚାରିପଦ ହୋଇଗଲା ଉତ୍ତାରେ ମୂଳ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମିଶ୍ରେ କହିଲେ, ପାତ୍ରେ, ତୁମ କମଳିଟିକୁ ବୀରେଇକୁ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ପାତ୍ରେ କହିଲେ, ହେଉ, ମୋର ମନା ନାହିଁ। ମିଶ୍ରେ କହିଲେ, ପାତ୍ରଟି ବଡ଼ ଭଲ, ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ସୁଖିଆ। ପାତ୍ରେ କହିଲେ, ହେଉ ହେଉ, ମୋର ମନା ନାହିଁ। ମିଶ୍ରେ କହିଲେ, ଝିଅଟି ଖୁବ୍ ସୁଖରେ ରହିବ। ପାତ୍ରେ କହିଲେ, ହେଉ, ମୋର ମନା ନାହିଁ। ମିଶ୍ରେ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ଖର୍ଚ୍ଚପତ୍ର କଥା? ପାତ୍ରେ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ସେହି ଅସଲ କଥାଟା ଆଗେ ହେଉ। ମୁଁ ସାଫ କହିଦେଉଛି, କନ୍ୟା ସୁନା ନଗଦ 1000 ଟଙ୍କା। ଏଥିରୁ ପଇସାଏ ମଶାଏ କଡ଼ାଏ ଉଣା ଅଧିକ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ମିଶ୍ରେ? ମୁଁ 9-6 ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯାହା କହିବାର ସଫା କହିଦିଏ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମିଶ୍ରେ? ମିଶ୍ରେ ଟିକିଏ ଗୁମ୍ ଖାଇ କହିଲେ, ଟିକିଏ ବୁଝିସୁଝି ବୋଲନ୍ତୁ। ବୀରେଇ ବିଚରା ଏତେ ଦେଇପାରିବ କିଆଁ? ସେ 500 ତର ଯାଇପାରେ। ପାତ୍ରେ ଟିକିଏ ତେଜରେ କହିଲେ, ମୋର ଆଉ 2 କନ୍ୟା ସକାଶେ ରୋକ ଠୋକ 2000 ପାଇଛି। ସେଇଟା ତ ତୁମ ଆଗର କଥା। ଫେର ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ କଥା କିଆଁ କହୁଛ? ମିଶ୍ରେ କହିଲେ, ସେ କଥା ଏକଥା ଢେର ତଫାତ୍। ସେ ବର ଯୋଡ଼ାକର ବୟସ 60 ହୋଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ଯାକ ଥିଲେ ଦୋଜବର। କନ୍ୟା ଯୋଡ଼ିକ ରାଣ୍ଡ ହୋଇ କିପରି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଏଣେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୀରେଇ କାଲିକା ପିଲା। ପାତ୍ରେ ଖପାଟା ହୋଇ କହିଲେ, ହଇ ହେ ମିଶ୍ରେ, ତୁମେ ପାଠୁଅ ଲୋକଟା ହୋଇ ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ କଥାଟା କିମିତି କହିଲେ ହେ? ଆରେ ସେମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଥିଲା ରାଣ୍ଡ ହେଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଦେଇଥିଲି ରାଣ୍ଡ ହୁଅ? ବାପ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ବୋଲି କ'ଣ କର୍ମ ଦେଇଛି? ମିଶ୍ରେ କହିଲେ, ଯାଉ ସେ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲାବୋଲି କରିବି କ'ଣ? ଆପଣ ଛେଉଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ସେଇ 500ରେ ମଙ୍ଗିଯାଆନ୍ତୁ। ପାତ୍ରେ କହିଲେ, ହକ ବ୍ୟବହାରରେ ଦୟାମାୟା କ'ଣ ମିଶ୍ରେ? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ବୁଝ। ମୋର ଆଉ 2 ଝିଅଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ହୋଇଥିଲା।
ଏ ତ 14 ବର୍ଷର ଝିଅ, ଯେମିତି ଯିବ ଇଶାଣରେ ପଶିବ। ଆମ ପନ୍ଥାରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କନ୍ୟା କାହିଁ? ୟା ପିଛେ ଭାତ ଲୁଗାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ସାରିଲେଣି? 500 କହୁଛ। ଶିବପୁରରେ ଦିନୁ ପରିଡ଼ା ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଶ୍ୟାମ ମହାପାତ୍ର ଟଙ୍କା ଥଳି ଧରି ମୋ ଦୁଆରେ ବସିଗଲେ। ତେତେବେଳେ 500ରେ ନ ଦେଇ ଏବେ ଦେବି କିଆଁ? ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ବଜର ବଜର କରନା ମିଶ୍ରେ। 1000 ହେଲା ତ ବସ, ନୋହିଲେ ସିଧା ଦାଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି। କମଳୀ କବାଟ କଣରେ ବସି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ଏତେବେଳେ ସବୁ କଥା ବୁଝିଲାଣି। ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଜଣାଯାଏ ବୀରେଇକି ସେ ବଡ଼ ଭଲ ପାଏ। ଟଙ୍କା ଦରଦାମ ନ ପଟିବାରୁ ମିଶ୍ରେ ଉଠିଗଲେ। କମଳୀ ତୁନି ତୁନି ଢେର କାନ୍ଦିଲା। ପୁଣି 3 ଦିନ ହେଲା ଖିଆପିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି। କେବଳ କାନ୍ଦୁଛି। ମା ନାହିଁ, ତା ମନ କଥା କିଏ ବୁଝୁଛି? ଶେଷରେ ଖୁବ୍ ଗୋଟାଏ ହେମତ ବାନ୍ଧିଲା। ଗାଁର ଲେଖାଜୋଖା ଅପିଆଇକୁ ଧରିଲା। ମନର କଥା ଫିଟାଇ କହିଲା, ଆଇ, ବାପା ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ବରକୁ ମୋତେ ବିଭା ଦେଲେ ମୁଁ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି। ଅପିଆଇ ଆସି ରାଘବ ପାତ୍ରକୁ କମଳୀ କଥା କହିବାରୁ ପାତ୍ରେ ଖୁବ୍ ଗୋଟାଏ ଖପା ହୋଇ ଝିଅକୁ ଢେର ଗାଳି ଦେଲେ। ମୁଁ ତୋତେ 14 ବର୍ଷ କାଳ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ବଢ଼ାଇଛି। ଆଜି କ'ଣ ନା ପାଣିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବୁ? ମର, ଦେଖେ ଭଲା କେମିତି ମରିବୁ। 14 ବର୍ଷ କାଳ ଖାଇଛୁ ପିଇଛୁ। ଭାତ ଲୁଗା ଦାମ 500 ଟଙ୍କା ଗଣିଥୋ। ତା ବାଦେ ମରିବୁ ତ ମର ଯା, ମୋର ମନା ନାହିଁ। ପାତ୍ରେ ରାଗ ମୁହଁରେ ଝିଅଟାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ସିନା, ହେଲେ ରାତିରେ ବସି ଢେର ଚିନ୍ତା କଲେ। ଝିଅଟାର ଖିଆପିଆ ନାହିଁ, ମଲାଟା ପରି ପଡ଼ିଛି। ସତକୁ ସତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଯେବେ ମରିବ, ତେବେ ମୂଳ ବୁଡ଼ିବ ସିନା। ଖୁବ୍ ଆଖି ଫେରାଇ ଦେଖିଲେ ଜାତି ଭିତରେ ଦୋଜବର ବା ଅଭିଆଡ଼ା କେହି ନାହିଁ। ଏଣିକି ଝିଅଟାକୁ ପୋଷିବା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବ। ତହିଁଆର ଦିନ ସକାଳେ ମିଶ୍ରକୁ ଡାକି ପଠାଇଲେ। ଆଜି ପାତ୍ରଙ୍କ କଥା ଖୁବ୍ କଅଁଳ, ସାକୁଲା ସାକୁଲି ଭଳି। 2 ଜଣ ବସି ଦରଦାମ ଠିକ୍ କରିନେଲେ। 700 ଟଙ୍କାରେ କଥା ଛିଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ 5 ଭଲ ଲୋକ ଆଗରେ ବୀରେଇ ଦେବ 200 ଟଙ୍କା, ବାକି 500 ବେଦି ମୁଣ୍ଡରେ। ବୀରେଇ ହିସାବ କରି ଦେଖିଲା, କନ୍ୟା ସୁନା ପଡ଼ିବ 700, ବିଭା ଖର୍ଚ୍ଚ 300ରୁ ଊଣା ନୁହେଁ। ଗାଏ 2 ପଦକୁ 1000। ଘର ଭିତରେ ପୋତାପୋତି କରି ଯାହା ରଖିଥିଲା ଖୋଳାଖୋଳି କରି କାଢ଼ିଲା। ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଶାଇ 600 ଟଙ୍କା। ମଲା ଯା, ଆହୁରି ଯେ 400 ଲୋଡ଼ା। 200 ଟଙ୍କା ଘରୁ କାଢ଼ିଦେଲାଣି। ବିଭା ବନ୍ଦ କଲେ ସେ 200ର ଆଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ହେଉ, ପଛନ୍ତେ ବୁଝାବୁଝି। ଘରେ ବିହନ ଭାଗ ରଖି ଧାନ ସବୁ ବିକିଦେଲା। ତୁଚ୍ଛା ହଳିଆ ବଳଦ ହଳେ ରଖି ଗୋରୁଗୁଡ଼ାକ ବିକି ପକାଇଲା। ଆଜି ବିଭା ଦିନ। ବାଜା ପାଲିଙ୍କି କରି ବୀରେଇ ସଞ୍ଜବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଦୁଆରେ ହାଜର। ବର ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିଛି। ପାତ୍ରେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ନାଶ ଶୁଙ୍ଘୁଥିଲେ। ଘଡ଼ିଏ ବିତିଗଲା। ପୁରୋହିତ 3-4 ଥର ଡାକିଲାଣି। ଆସ ପାତ୍ରେ, ବରକୁ ବାଟବରଣ କରିନିଅ। ପାତ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରେ କଥା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିଆ ମିଶ୍ରେ କଥାଟା ବୁଝିଗଲେ। କହିଲେ, ପାତ୍ରେ, ବୀରେଇ ହାତରେ ଟଙ୍କା ବାଟବରଣ କରି ଘରକୁ ଆଣ। ଟଙ୍କା ଗଣିଦେବ। ପାତ୍ରେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ବରକୁ ବାଟବରଣ କଲେ। ଟଙ୍କା ଗଣାଗଣି ପରଖା ପରଖିରେ ଘଡ଼ିଏ ବିତିଗଲା। ମଲା ଯା, 6ଟା ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ଭେଣ୍ଡି। ଗାଁ ଲୋକେ ଢେର କୁହାବୋଲା କଲେ। ଜାମିନ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମାଧା ହେଇଯାଉ, କାଲି ଟଙ୍କା ବଦଳା ବଦଳି ହେବ। ପାତ୍ରେ ଠୁଳରେ ବସିଲେ ନାହିଁ। ବୀରେଇର ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ସେହିଠାରେ ବର ବେଶରେ ବସି ଘରର ପଲାଣ ପାଣ୍ଠି ହଳ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ଗାଁର ମଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ 6 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦେଲା। କୁଆ କା କରିବାରୁ ହାତ ଗଣ୍ଠି ଫିଟିଲା। ପାତ୍ରେ ବର ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଲହର ପହର ହେଉଛନ୍ତି। ଘରେ ପଶିବାକୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବେଳ ଉଛୁରୁ ହେଇଯାଏ, ବାଜାବାଲା ବେହେରା ଜଳଖିଆ ମାଗିବେ। ବୀରେଇ ତ ଘରକୁ ଡାଙ୍ଗୁଆ ମଣିଷ। ବର କନ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦାଇ ନେଉଛି କିଏ? ବୀରେଇ ଖୁଡ଼ି, ମାଉସୀ, ଅପା 5 ଜଣ ଅହିଙ୍କୁ କହି ଆସିଥିଲା। ଅଡାକରାରେ ଗାଁ ମାଇକିନିଆ ମାନେ ବି ଧାଇଁ ଆସି ବୀରେଇ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କନ୍ୟାଟି ଦୋଳ ମୁକୁଟ ମୁଣ୍ଡରେ କଜଳପାତିଟି ଧରି ନଈ ନଈ ଆଗରେ ଚାଲିଛି। ଖିଲକାତିଏ ନଡ଼ିଆଟିଏ ଧରି ବର ପଛରେ। ଭଣ୍ଡାରୁଣୀଟା ଆଗେ ଦେଖି ପକାଇଲା। କନ୍ୟାର ପେଟଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ନସର ପସର ହୋଇ ଚାଲିଛି।
ଭଲ କରି ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ଆଉ 5 ମାଇକିନିଆଙ୍କ ବାହୁ ଟିପି ଦେଇ ଖାଇଲା ଆଙ୍ଗୁଳି ବଢ଼ାଇ କ'ଣ ଦେଖେଇଦେଲା। ସବୁ ଅହିଯାକ କନ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ଟୋକାଗୁଡ଼ାକ ହସି ହସି କେହି ହାଏ ହାଏ କରି ଆପଣା ଘରକୁ ପଳାଇଗଲେ। କେହି କହୁଥାଏ 5 ମାସ, ଜାଣିବା ମାଇକିନିଆମାନେ ଠିକ୍ କରିନେଲେ 7 ମାସରୁ ଊଣା ନୁହେଁ। ହାମଦରଦୀ ମାଉସୀ ପିଉସୀମାନେ ଘରକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ବସିଗଲେ। ହାଏ ହାଏ, ଛୁଆଟା ଅଭିଆଡ଼ା ଥିଲା ତ ଥିଲା, ସର୍ବସ୍ୱ ସାରି 7 ପୁରୁଷକୁ ନରକକୁ ଦେଲା। ଘର ସୁନସାନ୍। ବୀରେଇ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସିଛି। କମଳୀ କବାଟ ଉହାଡ଼ରୁ ଜିଭରେ ଚୁଁ ଚୁଁ କରି ବୀରେଇକୁ ହାତଠାରି ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ପେଟ ଉପରେ ମୁଣିଏ ଟଙ୍କା, ତା ଉପରେ ଯୋଡ଼ାଏ ବେଢ଼ାଣ ଖଦି କଷି ଗୁଡ଼ିଆ ହୋଇଛି। ଫିଟାଇ ପକାଇ ଝଣ କରି ଥଳିଟା ତଳେ ପକେଇଦେଲା। ବୀରେଇ ଯେମନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବୀଟିଏ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ପଚାରିଲେ, ଏ କ'ଣ? କମଳୀ କହିଲା, ଏ ତୁମ ଟଙ୍କା। ବଳଦ ଗାଈ ପାଣ୍ଠି ପଲାଣ ଯାହା ବିକିଛ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଗ ଫେରାଇ ଆଣ, ତା ବାଦେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ପାଣି ଛୁଇଁବି। ବୀରେଇ ଗଣି ଦେଖିଲା, ପୁରା 1000 ଟଙ୍କା। ପଚାରିଲା, ଆଉ 300 କ'ଣ? କମଳୀ କହିଲା, 2 ଅପାଙ୍କୁ ବିକି ଯେ ଟଙ୍କା ବାପା ପାଇଥିଲା 10 ମାଣ ବିଲ କିଣିଛି, ବାକି 300 ଅଛି। ଅପାମାନେ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତକ ଟଙ୍କା ଉଛୁଣିକା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। ଉପରଓଳି ଗାଁ ଗହିରି ମଝିରେ ରାଘବ ପାତ୍ରେ ଡକା ପକାଇ ବାଇଆ ପରି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ବୀରେଇ ଦୁଆରେ ଡକା ପକେଇ ପରସ୍ତେ ଗଡ଼ିଲେ। ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି, କମଳୀ ମୋ ବେକରେ ଛୁରୀ ମାରିଲୁ, ମୋ ଟଙ୍କା ଦେ। କମଳୀ କହିଲା, ବାପା ତୋର କି ଟଙ୍କା? ମୋ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ଶୁଣି ଧାଇଁଲେ। ସେମାନେ ରାଘବ ପାତ୍ର ଉପରେ ଆଗରୁ ବଡ଼ ଖପା ହୋଇଥିଲେ। 3ଟା ଝିଅ 3000ରେ ବିକିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଢ଼ି ଗୁଣ୍ଡିଟାଏ ବି ବାଜି ନାହିଁ। ବିଭା ବେଳେ ନାନ୍ଦିମୁଖୀ ଆଉ ତିଳକାଞ୍ଚନ ଦକ୍ଷିଣା ବିଷୟରେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବୁଲାବୁଲି ହୋଇଥିଲା। ସେ ତ ଆଗରୁ ନିଆଁ ହୋଇଥିଲେ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ହୁକୁମ ଦେଲେ, ମାର ଚଣ୍ଡାଳ ମାଉଁସ ବିକାକୁ। ପାତ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମାର ମାର କହି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଟକୁ କେହି ନାହିଁ। ଯୋଡ଼ାଏ 3ଟା ଧକ୍କା ବିଧା ଚାପୁଡ଼ା ବି ବାଜିଗଲାଣି। ଟଙ୍କା ମାଗିବେ କ'ଣ? ଘର ମୁହାଁ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ହାତ ତାଳି ଦେଇ ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଢେଲା ଧୂଳି ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। 3 ଜାଗା ହାବୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଡ଼ିଗଲାଣି। ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦିନ ବେଳେ ଆଉ କେଭେ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖି ନାହିଁ। କମଳୀ ନାମରେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା। ବୀରେଇ ବାହାରି ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ମାମୁଁ ମାଇଁ ବଡ଼ ବେହାଲରେ ପଡ଼ିଲେଣି। ଆଗେ ବୀରେଇ ଡରରେ ଚଣ୍ଡୀ ଗୋଠରୁ ଗୋରୁ ବା ମରେଇରୁ ଧାନ ଲୁଚାଚୋରା କରି ବିକୁଥିଲା। ଏବେ ଡାକ ଫୁକାରେ ଦିନ ବେଳେ ବିକି ଦେଉଛି। ବାପା ମା କିଛି କହିଲେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଧାଏଁ। ସେମାନେ ଡରରେ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଅଟା କଥା କାହା ଆଗରେ କହିବେ? ତୁନି ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ 2ଟା ଭିତରେ 2.5 ବୋଡ଼ିଆ ପଲଟାରେ ଛଡ଼ା ଲାଞ୍ଜ ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ। ଗଛ ପରି 3ଟା ମରେଇ ଝାଡ଼ଝୁଡ଼। ଏଣେ ଚାଷଟା ବି ସେହିପରି। ଶ୍ୱାସ ବେମାରୀଟା ପାତ୍ରଙ୍କୁ ବଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ପିଣ୍ଡାରୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ବଳ ନାହିଁ। ବିଲବାଡ଼ି ଯିବେ କ'ଣ? ଚଣ୍ଡୀ ତ ମଉଜରେ ଲାଗିଛି। ବିଲକୁ ଯିବ କ'ଣ? ଚାଷଗୁଡ଼ିକ ମୂଲିଆଙ୍କ ଜିମା। ମୂଲିଆ 10 ଗଉଣୀ ବୁଣିବାକୁ ଘେନିଗଲେ ତ 5 ଗଉଣୀ ପଡ଼ିଲା ବିଲରେ, ଆଉ 5 ଗଉଣୀ ମୂଲିଆଣୀଙ୍କ ଢେଙ୍କିଶାଳରେ। ପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ ମୂଲ ନେଇ ଆପଣାର ବିଲ ବାଛି ଯାଆନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଚାଷ ଯାହା ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ବୋଇଲା ଆପେ ଚଷିବୁ ପୁରା ଚାଷ, ଛତା ଜୋତା ଅଧା ଚାଷ, ମୂଲିଆ ଚାଷ ଫସର ଫାସ। ଯେ କେତେ ପୁଞ୍ଜା କଳେଇ ଖଳାକୁ ଆସେ, ଖଜଣାକୁ ନିଅଣ୍ଟ। ଏତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା କି ଗାଁରୁ ଢେର ବଳଦ ଗାଈ ଚୋରି ଗଲା। ଆଜି ଶୁଣାଗଲା ସାମଲ ଘର ବଳଦ ଚୋରି ତ କାଲି ପରିଡ଼ା ଘର ଯୋଡ଼ାଏ ଗାଈ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ମାସ 6ଟା ଭିତରେ 10-5 ଗଣ୍ଡା ଗୋରୁ ଚୋରି ଗଲାଣି। ଗାଁ ଯାକ ଡକା ପଡ଼ିଗଲା। ଚୋର ଧରିବା ଲାଗି ଗାଁ ଯାକ ତୁନି ତୁନି ବିଚାର କରି ଛକ ଛାକରେ ରହିଗଲେ। ଦିନେ ଅଧାରାତି ବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆ ପାତ୍ର ପୁଅ ଚଣ୍ଡିଆ ଆଉ 4 ଜଣ ବାଉରି ଟୋକା ଯୋଡ଼ାଏ ବଳଦ ବାନ୍ଧି ଘେନି ବିଲ ମଝିରେ ଯାଉଥିଲେ। ଗୋଟାଏ ଲୋକ
କୁହାଟଟାଏ ମାରିଦେଲା। 20-30 ଜଣ ଚାରିପଟରୁ ବେଢ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଚୋରେ କାହିଁ ଯିବେ। ଲଙ୍ଗଳ ଦଉଡ଼ାରେ ବାହୁକୁ ବାହୁ ଛନ୍ଦି କାଠ ମୁଠିଆ କରି ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ। ମାଡ଼ ତ ମାଡ଼। ଚୋରଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଚଉକିଆ ଗୋରୁ ସହିତ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଘେନିଗଲା। ଚୋର ମା ଲାଜରେ ନ କାନ୍ଦେ। ପାତ୍ର ପାତ୍ରାଣୀ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯୋଡ଼ିକ କବାଟ ଦେଇ ଘର ଭିତରେ ଧକେଇ ଧକେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗୋଟାକ ବାଡ଼େ। ହେଲେ ବୀରେଇ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କର ଦୁଃଖ ବିକଳ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସଦର କଚେରୀକୁ ଧାଇଁଲା। ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ ଓକିଲ ମୁକ୍ତାର ଯୋଡ଼ାଏ ଦେଲା। ଖୁବ୍ ଲଢ଼ିଲା। ବମାଲ ଗ୍ରେପ୍ତାର। ଆଉ କ'ଣ ରକ୍ଷା ଅଛି? ଚଣ୍ଡିଆର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ମିଆଦ 1.5 ବର୍ଷ। ବିପଦ ଯେ ସଞ୍ଜୁଆ ଅନ୍ଧାର ପରି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସେ। ଚଣ୍ଡୀ ବିଭାଘରକୁ ପାତ୍ରେ ମଧୁ ସାହୁ ମହାଜନକୁ ଗୁଜା ଲେଖିଦେଇ 500 ଟଙ୍କା କରଜ ଆଣିଥିଲେ। ପାତ୍ରଙ୍କ ମରେଇରେ ଢେର ଧାନ ଥିଲା। ପାତ୍ରେ ସେ ଧାନ ବିକିଦେଇ ଦେଣା ଶୁଝିବାକୁ ବସିଥିଲେ। ପାତ୍ରାଣୀ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ବୀରେଇ ବିଲରୁ ଯେ ଧାନ ଆସିବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖଳା ମୁଣ୍ଡରେ ବିକି ସେଇ ଦେଣ ସୁଝଟ ହେବ। ବୀରେଇ ତ ତାହାର ବିଲ ଘେନିଗଲା। ଚାଷରୁ ତ ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦେଣାଟା ବଢ଼ିଗଲା। କଳନ୍ତର ଆଗରେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ। ମହାଜନ ମୂଲ କଳନ୍ତର ମାମଲା ଖର୍ଚ୍ଚ 1200 ଟଙ୍କା ତକ ଡିକ୍ରି କରି ରଖିଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ପାତ୍ରଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ସହିତ ବିଲ ବାଡ଼ି ନିଲାମ କରି ନେଇ ପାତ୍ର ପାତ୍ରାଣୀକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ମଳିଆ ଚିରକୁଟ ଲୁଗା। ଦେହରେ ଅଧ ଆଙ୍ଗୁଳିଏ ବହଳ ମଳି। ଖଡ଼ିଗାର କାଟି ଯାଉଛି। ଗେଧ ଗେଧୁଣୀ ପରି ଯୋଡ଼ାକ ଯାକ ଦାଣ୍ଡ ବରଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବୀରେଇ ଶୁଣି ଧାଇଁଲା। ଦେଖିଲା ମାଇଁର ଚେତା ନାହିଁ। ମାମୁଁ ବେକ ଭାଙ୍ଗି ଆଣ୍ଠୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବୀରେଇ କାହାରିକୁ କିଛି ନ କହି ମାଇଁଙ୍କୁ ଲାଉ କଲା। ମାମୁଁ ହାତ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣା ଘରକୁ ଘେନି ଆସିଲା। ବୀରେଇ କମଳି 2 ଜଣ 2 ଗିନା ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରାଇ ଦେଇ 2 ଖଣ୍ଡ ଧୋବ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ମାଇଁ ତଣ୍ଟିରେ ଭାତ ଗଳୁ ନାହିଁ। କମଳି ଅଧ ସେରରେ ସରିକି ଦୁଧରେ ମୁଠାଏ ଭାତ ଚକଟି ପିଆଇ ଦେଲା। ମାମୁଁ ମାଇଁ ତ ଘରେ ଥାନ୍ତି। ଅଧିକରେ ବୀରେଇ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 4 ଅଣାର ଆପୁ ଆଉ ସେରେ ଦୁଧ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଲା। କମଳି ଦୁଧ ଢାଳୁ ଢାଳୁ କେବେ କେବେ 1.5 ସେର ସରିକି ପଡ଼ିଯାଏ। ବୀରେଇ ଘରେ ପୁଞ୍ଜାଏ ଦୁହାଳି ଗାଈ ବନ୍ଧା। ମାମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ତୁନି ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ମାଇଁ ହେଁସଟା ପାରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କମଳି ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଇ ଗାଧେଇ ଆଣେ। ସଞ୍ଜବେଳେ ଅଧ ଗିନାଏ ତେଲ ଧରି ମଉଳା ଶାଶୁ ଗୋଡ଼ ଘଷେ। କମଳି ଘଡ଼ିଏ ଯାଏଁ ଗୋଡ଼ ଘଷୁଥାଏ। ମାଇଁ ଦିନେ ହେଲେ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଥାଉରେ ମା ତୋ ହାତ ବଥା କରିବ। ଗାଁ ମାଇପେ କିଛି କହିଲେ କମଳି କହେ ହେଉ ହେଉ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଗଳ୍ପ ବୀରେଇ ବିଶାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।